Yes, we are super happy to win this game. Yeah, Rapid is a good team at home in front of their fans. They pushed a lot. They not had the best results lately, but they have good players and they were fighting. And it's not easy for us to make a lot of good play, but we had some good play with the ball. Our defending was top. We were a little bit lucky in some situations where they hit the post, but the attitude to defend our box, to block the shots, to be first to the ball, to do everything you can to stop, it was top. And sometimes you deserved a little bit of luck, and I think we did today. So we are very happy with this win, and yes, our performances in Europe in general has been quite good, so then it's even better when you can win games. Είμαστε super χαρούμενοι. Η Rapid είναι μια πολύ καλή ομάδα, ειδικά μπροστά στον κόσμο της. Μας έβαλε πίεση. Δεν ήταν εύκολο για μας. Πάλεψαν το παιχνίδι. Έβαλαν πίεση στην μπάλα. Αμυντικά ήμασταν σε top επίπεδο. Είχαμε και την τύχη μαζί μας σε κάποιες στιγμές, όμως η νοοτροπία μας, στον τρόπο που αποκρούαμε τα σουτ, που βγαίναμε πρώτοι πάνω στην μπάλα, γενικά ήταν εξαιρετικό όσον αφορά την αμυντική μας συμπεριφορά. Κάποιες φορές σου αξίζει να έχεις την τύχη με το μέρος σου και έτσι ήταν για μας σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γενικά οι παρουσίες μας στην Ευρώπη είναι καλές. Πόσο μάλλον όταν συνοδεύονται καλές παρουσίες με νίκες όπως σήμερα. Μεγάλη και ιστορική νίκη, τι σημαίνει και για τον ίδιο, τον είδαμε να πανηγυρίζει έντονα και για τους παίχτες του, αφού κλειδώνει και σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. We are almost in the next phase of this tournament. Yes, and the question was? There was no comment on this. Comment. Oh, okay. Yes, we are super happy to have 8 points. We don't know how much is needed to go through. Maybe we need more, maybe not, but we will do everything we can against Rakov next week. We have a big game on Monday against AEK Larnaca, so but we are happy to play these games and to compete and do everything we can. So, of course, you are happy when you win away to Rapid. The stadium with the fans and our fans as well, they were great today again. And when you travel from Cyprus and you bring so many supporters, it's extra pleasure to send them home happy with the win, and I hope they will celebrate for many hours. And yes, when you play football, you want to win games. And today we won, and we are super happy. Ναι, σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι με τους 8 βαθμούς που έχουμε. Δεν ξέρουμε αν χρειάζονται περισσότεροι για να περάσουμε ή όχι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Ρακόφ. Τώρα όμως έχουμε τον αγώνα με την ΑΕΚ την Δευτέρα. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρουσιαζόμαστε τόσο ανταγωνιστικοί και έχουμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό που καταφέραμε να κερδίσουμε την Rapid μέσα στην Αυστρία σε μια δύσκολη έδρα, και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Σε ένα γήπεδο με αρκετό κόσμο, και ο δικός μας κόσμος ήταν εξαιρετικός. Είναι σημαντικό που φέραμε τόσο κόσμο εδώ από την Κύπρο, και είναι για μας επιπλέον χαρά το ότι θα επιστρέψουν στην Κύπρο χαρούμενοι με αυτή την νίκη. Εύχομαι να το πανηγυρίσουν απόψε για πολλές ώρες ακόμη, και σίγουρα το ποδόσφαιρο όταν παίζεις θέλεις να κερδίσεις και είσαι χαρούμενος όταν το πετυχαίνεις. Ένα σχολείο και για τον Άγγελο Νεοφύτου. Ακόμη είναι μια φανέλα βασικού και τρίτο διαδοχικό παιχνίδι που σκοράρει στην Ευρώπη. Ένα σχολείο και για τις ευκαιρίες που δίνει και για την απόδοση που έχει με τα 3 γκολ σε αυτή τη league phase. I don't give him a chance to play. I don't give him a chance to play. He gave himself the chance to play by his quality
his attitude and what he's doing on the pitch. So he's giving himself the chance. He can score goals. Today he worked really, really hard. The goal he scored was, I don't know, it was top play in the beginning. The passes through their defense, it was super. The cutback was very good. Angelos Eba was unlucky not to score, but when the other Angelos is there to score, it's good for us. So, but he worked really, really hard all the way through the game. Defensively, he was top. Offensively, okay, he's a young kid, so he still has a lot to learn. How we can hold up the ball, how we can interact, and how we can take more part of the game. But for what he's doing now, we are very happy with him. Ο προπονητής είχε πει ότι δεν είναι αυτός ο ίδιος που δίνει τις ευκαιρίες στον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι αυτός που κερδίζει τις ευκαιρίες του για να παίζει με την παρουσία του, με την απόδοση του. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Γενικά και σήμερα στον αγώνα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Τον γκολ που πετύχαμε ήταν ένα γκολ με υψηλού επίπεδου παιχνίδι, με τις πάσες που έγιναν και τον τρόπο που ανταλλάξαμε την μπάλα. Ο Άγγελος Ανδρέου φάνηκε άτυχος, όμως ήταν ο άλλος Άγγελος εκεί που την έστειλε στα δίχτυα. Δούλεψε πολύ σκληρά σήμερα στο γήπεδο ο Άγγελος. Αμυντικά ήταν εξαιρετικός. Με την μπάλα, εντάξει, είναι νεαρός, έχει πράγματα να βελτιώσει, το κράμα της μπάλας και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι νεαρός και θα τα βελτιώσει στην πορεία. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Okay. Thank you very much. Any other question? No? Thank you. Thank you.